ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 548 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮ ਸੱਤਿਆ, जिस करके संसार की उत्पत्ति पालना संचालन और लैता हुंदी है, और जो एक ही चार चुफेरे पसरिया होया है, एक ही फैलिया होया है और कंटिन्यू लगातार एक है। सत का मतलब वो सदैव है, अविनाशी है, उसका कदे विनाश नहीं होना। ते गुर प्रसाद तो भाव कि गुरु की रहमत राही गुरु के ज्ञान मुताबिक जिंदगी जीविया ऐसे प्रभु की सानू जानकारी मिलती है और उसके विच अभेदता हुंदी है, उहदे हुक्म की सूझ आउंदी है। गुरु के ज्ञान राही असी उस प्रभु के अंदर समा सकते हैं। श्लोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुख पाईए, होर थैं सुख ना भाल। इनू थै नहीं पढ़ना, थैं। थैं दा मतलब थां। इत्थे सानू गुरुदेव पातशाह जी गाइड कर रहे ने कि सुख सानू कित्थे मिल सकता है, किवें मिल सकता है। हर इंसान पा सकता है सुख, लेकिन मिलेगा किवें? गुर सेवा ते सुख पाईए। सतगुर दी सेवा कीतियां सुख मिलदा है। सतगुर दी सेवा दा मतलब गुरु दे दसे राहां ते तुरिया। होर थैं सुख ना भाल, किसे होर थां ते सुख ना ढूंढ ना लभ, क्योंकि होर थां ते सुख है नहीं। गुरु के दसे राहां ते तुरिया जिंदगी दे अंदर सुखी और शांत हो सकीदा है। इस साडी मुकम्मल जिंदगी जिहड़ी है वो गुरमत आशे अनुसार होनी चाहिए है। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, समाजिक, शरीरक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, परिवारिक और व्यवहारिक तौर पर गुरु के दसे राहां ते उत्ते तुरिया सुख मिलता है। यानी सुख जो गुरु जी ने वे ऑफ लाइफ दिता है, उस वे ऑफ लाइफ के अंदर सुख है। होर किसी ढंग के अंदर सुख नहीं कि तीर्थां ते नहात्यां सुख मिल जाए जां कर्म कांड करन दे नाल आत्मिक मानसिक शांति मिल जाए। होर थावां ते सुख नहीं है। गुर कै शब्द मन भेदिए, सदा वसै हर नाल। भेदिए दा मतलब विन्नीए, परो के रखिए। गुर कै शब्द का मतलब गुरु दे शब्द विच, गुरु दे उपदेश विच, गुरु दे ज्ञान विच, गुरु दे दिते वे ऑफ लाइफ विच। भेदिए दा मतलब विन के रखिए अपने मन नूं। जदों सतगुर दे शब्द विच मन नूं परो दईए, सदा वसै हर नाल, तां हरि सदा साडे अंग संग वसदा है। असीं रब दे नाल वसदे हां, रब दे नाल साडी अभेदता हो जांदी है। रब उदों साडे नाल वसदा प्रतीत हुंदा है, समझ आ जाती है और असीं उहदे विच समा जांदे हां। कदों? जदों गुरु दे शब्द राही अपने मन नूं विन्नीए, अपने मन नूं गुरु शब्द विच विन दईए, भाव कि गुरु शब्द दे नाल अपनी सोच नूं जोड़ लईए। साडी सोच दे अंदर गुरु दा उपदेश होना चाहिए। साडी सोच गुरु शब्द दे नाल विन्नी होनी चाहिए है, भाव साडी सोच दे अंदर गुरु दी सोच होवे। साडी सोच गुरमत आशे अनुसार हो जाए, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਦਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਜ਼ਬਾਨ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ
नाम तिना को मिले जिन हर वेखै नदर निहाल। नाम तिना को मिले, नाम का मतलब हुक्म, नाम का मतलब रब्बी गुण। कि जो रब्बी हुक्म है ਇਹਦੀ ਦਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਐਸਾ ਜੀਵਨ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੈ ਨੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣੇ, ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੀ। ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਵੇਖੇ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੈ ਸੋ ਖਰਚੇ ਖਾਏ। हरि दी सिफत सलाह ही हरि दा बख्शिश है, खजाना है। सिफत खजाना, सिफत खजाना दा मतलब हरि दी सिफत सलाह दा खजाना, जो गुण गाने ने, सच्चाई दया धर्म इन्हां नूं इंप्लीमेंट करना, रब्बी जो गुण ने, यही रब दी बख्शिश है। देखो इत्थे साडी एक बहुत वड्डा जिहड़ा समस्या है ਉਹਦਾ सोल्यूशन हो जाएगा कि रब दी बख्शिश है की, रब दी रहमत की है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਫਤ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਿਫਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਦੂ ਵਸੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਤੇ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਣ ਔਗਣ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਗਣ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਦੂ ਵਸੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਔਰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੈ ਸੋ ਖਰਚੇ ਖਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਦਾ ਔਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
कि रब्बी गुण ही रब दी बख्शिश है, ते जिन्हों बख्शदा है उहदी निशानी की है, जिस बख्श है जिसनों रब बख्शदा है उहदी निशानी की है, सो खर्चे खाए, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਚਦਾ ਖਾਂਦਾ ਮੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੰਸਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 6-6:30 ਵਜੇ ਭੈਣਾਂ ਆਣ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਛਕਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਫਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੈ ਸੋ ਖਰਚੇ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀਰ ਭੈਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਮਾ ਕੇ ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਰਤ ਨੇ, ਨਰਾਤੇ ਨੇ, ਸਰਾਧ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਗੇ ਭੋਗ ਲਵਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀਆਂ ਘੁਮਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੇ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ, ਅਪਰਾਧ, ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਣ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਮਾ ਕੇ ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਜਗਤ ਧਨਹੀਣ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕੀ ਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਜਗਤ ਧਨਹੀਣ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕੇ ਖਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੁਦਰਾ, ਧਨਹੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕੇ ਖਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੀ ਖਾਏਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਧਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਏ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਏ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਵਰਤੇ ਕੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਏ, ਭਾਵ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਸ ਦਾ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭਸਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਰਚਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਆਦਿ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਿਸਤੀ ਤੂੰ ਭਗਤ ਥਾਏ ਪਾਏ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਪਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਈੜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਏ ਹੈ। ਤਿਸਤੀ ਤੂੰ ਭਗਤ ਥਾਏ ਪਾਏ ਹੈ। ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ, ਭਗਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਿਹਦੀ ਥਾਂ ਪੈਗੀ? ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਕਾਲੇ, ਗੋਰੇ, ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ, ਇਸਤਰੀ, ਪੁਰਸ਼, ਬੱਚੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ, ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਜਾ, ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਥਾਂ ਪੈਗੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠਰਮੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਸਭ ਕਰਨ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਸਭ ਕਰਨ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਜਾ, ਭਾਣਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ, ਲੇਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜ਼ਾ, ਭਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਸਭ ਕਰਨ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ CBT ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦਵਾਂਗੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਰੋਨਲ ਪੈਟਰਨ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਸਭ ਕਰਨ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਲਾਹੇ ਹੋ ਹਰ ਸਭਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਸਲਾਹੇ ਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਸਭਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਜੋ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਆ, ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਪਹਿਨਾਵਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਚਿਆਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੈ ਸਚਿਆਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸਿੱਖੜਾ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਚਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਸਾਧ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮੀਨਿੰਗ ਸਚਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਨ, ਮੀਨ ਸਚਿਆਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ, ਮਤਲਬ ਸਚਿਆਰ ਭਗਤ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭੈ ਖਾਲਸੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਸਚਿਆਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਐਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੁਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ। ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਜਗ ਜੀਤਾ ਸਭ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਗ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਜਗ ਪੜਨਾ ਹੈ ਪੋਲਾ। ਜੇ ਜਗ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਗ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਜਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਹਵਨ ਯਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਗਤ, ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਗੱਗੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਗੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਗ, ਜਗਤ, ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਜਗਤ ਨੇ, ਜਗਤ ਨੇ, ਜਗ ਨੇ, ਸਭ ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਤ, ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਗ ਜੀਤਾ ਸਭ ਕੋਏ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਜੋ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਗ ਜੀਤਾ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਨੇ, ਮੋਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਨੇ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇਤਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਗਤ ਜੇਤੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ। ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ, ਸਹੁਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਮਾਣ, ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਨੇ ਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਗਤ ਕਾਹਦਾ ਜਿੱਤਣਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਗੋ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਵੀਰਾਂ, ਸੱਜਣਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ, ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜੇਤੂ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਛਲਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਜਗ ਜੀਤਾ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਗਤ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਨਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਫਲਤਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਮਿਰਚ, ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੜਕਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਦਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦਈਏ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਕੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ, ਕੀ ਦਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪੜਨ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਤਰੀ, ਇੱਟਾਂ, ਗਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਮੈਂਟ, ਕੱਟ, ਰੇਤਾ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਰਗ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਪਤੀ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਰਕ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਔਰ ਪਤਨੀ
ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਮਝੇ, ਦੇਵੀ ਸਮਝੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਵੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇਵੀ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਏ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਿਸੇ ਦੇਵੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਵਰਗ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਿਸੇ ਚੜੇਲ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਿਸੇ ਭੂਤਨਾ, ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਰਕ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਘਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਮੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ। ਗੁਰਮਤ ਮਤ ਅਚਲ ਹੈ, ਚਲਾਏ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਪੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਤ। ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀ। ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਮਤ ਅਚਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਾਏ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਤ ਅਹਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਿਆ? ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਿਆ? ਚੀਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿਆਂਗੇ? ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 40 ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਬਦਲ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜੰਬੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਸਰੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ 10 ਪਾਉਂਡ ਪਿੱਛੇ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਡਿੱਗੇ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਡੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖੋਇਆ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਨੀਰ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਡੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਾਰਨ
ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਮੱਤ ਅਚਲ ਹੈ, ਚਲਾਏ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਉਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਵਿਹਾਰ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੰਸਕਾਰ ਆਉਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਡੋਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਹਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਕਾਰਜ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋਏ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਖ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਹਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਸਫਲਾ, ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਤਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਉਹ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਚਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੱਚਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਦਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਕਣਾ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਹਾਵਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੋਂ ਭੁਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਸੁਧਰੇ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਭ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਭ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ, ਬੇਗਾਨੇ ਖਾਣੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਈਗੋ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨਦਿਨ ਗੁਦਰੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਿਨ, ਗੁਦਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਲੱਭ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਸੁਧ ਮਤ ਕਰਤੈ ਹਿਰ ਲਈ, ਬੋਲਣ ਸਭ ਵਿਕਾਰ। ਸੁਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਝ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼, ਅਕਲ ਰੱਬ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਸਭ ਵਿਕਾਰ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੰਤੋਖੀਆਂ, ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੰਤੋਖੀਆਂ, ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰ। ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਭਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਆਪ ਖੁਦਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਜੋੜ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਖੁਦਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਔਰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।